அப்போஸ்தலர் 2வது அதிகாரத்திலிருந்து எழுப்புதல் வெடித்ததை குறித்து நாங்கள் பார்க்கிறோம். ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಉಜ್ಜೀವನ ಸಿಡಿದದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಆವಿಯಾನವರು ಇறங்கி வந்த உடனே எல்லாமே ತಾರುಮಾರಾಗಿ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟது. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಇಳಿದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. எங்க பார்த்தாலும் எழுப்புதல், ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಉಜ್ಜೀವನ. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க அதை நாங்கள் இங்க பார்க்க போகிறோம்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. இந்த தீ இந்த இடத்திலிருந்து வெளியே பற்றி எரிய ஆரம்பித்து விட்டது. ಈ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. எவ்வளவு பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? சபையில் இருக்கிற ஆமென் சாதாரண விசுவாசிகள் எல்லாம் அப்போஸ்தலர்களாக தீயாய் மாற போறீங்க. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧಾರಣ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲರಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ. காரணம் என்ன? ಕಾರಣ ಏನು? அந்த ஆவியானவர் ஒவ்வொருவர் மேலும் ஆளுகை செய்ய போறார். ಆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಪಣಿಕ 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 ನೀವು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ 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 ಆಮೆನ್. உங்க வாயில கர்த்தர் வார்த்தையை வச்சு ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು உங்க கையில கர்த்தர் அதிகாரத்தை கொடுத்து ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು உங்க மேல தன்னுடைய அபிஷேகத்தை ஊற்றி ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ದೇವರು ಸುರಿಸಿ சொல்லால நம்பாமல் போனால் செயலால நம்பும்படி கர்த்தர் மாற்ற போகிறார். ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳಿ ನಂಬದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾರ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಂಬುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? ಇಂಡಿಯಾவுக்கு வேற வழியே இல்ல. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬೇರೆ வழியே ಇಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. சொன்னதை நம்பிதான் ஆகணும். ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅದು ನಂಬಲೇಬೇಕು. சொன்னதை நம்பிதான் ஆகணும். ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅದು ನಂಬಲೇಬೇಕು. ஏனென்றால் நான் சொல்லாம சொன்னதை இத்தனை நாள் நம்பாத இந்த பட்டணம், ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಂಬದೇ ಇದ್ದಂತ ಈ ಪಟ್ಟಣ, இனிமேல என் மூலியமாய் ஆவியானவர் செய்கிற செயலில நம்பிதான் ஆகணும். ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಂಬಲೇಬೇಕು. ஆமென். விசுவாசிக்கிறவர்களுடைய வாக்கா ஆமென் மூலியமாய் கர்த்தர் அடையாளங்களை செய்ய போகிறார். ನಂಬುವವರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. விசுவாசிக்கிறவர்களுடைய மூலியமாக ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಂಬುವವರ ಮೂಲಕ அற்புதங்கள் நடக்க போகிறது. ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. நடக்க போகிறது. ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. இது முறுமுறுக்கிற காலம் அல்ல. ಇದು ಗುಣಗುಟ್ಟುವ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ. துதிக்கிற காலம். ಇದು ಸ್ತುತಿಸುವ ಕಾಲ. ஆமென். இது அழுகையின் காலம் அல்ல. ಇದು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ஆமென். கால சத்தம் பண்ணுகிற ஒரு காலம். ಇದು ಜಯಧ್ವನಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ. ஆமென். இது புலம்பலின் நாட்கள் அல்ல. ಇದು ಪ್ರಲಾಪದ ದಿನಗಳಲ್ಲ. இது வார்த்தையை விசுவாசித்து அறிக்கை பண்ணுகிற நாட்கள். ಇದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿ ಆರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ. அதிகாரத்தை கையில எடுக்கிற நாட்கள். ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ. கண்ணை திறந்து பாருங்க எல்லாரும். ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿ. விசுவாசிக்கிறவங்களை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன். ನಂಬುವವರನ್ನು ನಾನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. இந்த காரியங்கள் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு இந்த காரியங்கள் பின்தொடரும். ನಂಬುವವನಿಗೆ ಈ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವು. சொன்னார் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு இந்த காரியங்கள் பின்தொடரும். ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬುವವನಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವು. காலை நேரத்தில் விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு இந்த காரியங்கள் பின்தொடர்ந்து வரும். ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂಬುವವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುವುದು. ನಾಮத்திலே ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ நீங்கள் அதிசயங்களை செய்கிறவர்கள், ನೀವು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ. ಅದ್ಭುತங்களை செய்கிறவர்கள், ನೀವು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿರ್ತೀರಾ. விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? கர்த்தர் பயன்படுத்த போகிறார். ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. பயன்படுத்த போகிறார். ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya, ಹalleluya, ஹalleluya, ಹalleluya. இந்த 6வது அதிகாரத்திலே ಈ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ஒரு காரியத்தை மட்டும் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன். ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. எழுப்புதல் ஆரம்பித்ததோ, ಯಾವಾಗ ಉಜ್ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸ್ತೋ, ஆவியானவர் பலத்த காரியங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சார். ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. அந்த பலத்த காரியங்கள் நடக்க 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 ಆ ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಜನங்கள் நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்பட ஆரம்பித்தார்கள். ತುಂಬಾ ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. பயத்தில் வாழ்ந்த திருச்சபை ಭಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಭೆ பயத்திலிருந்து வெளியே வந்தது. ಸಭೆ ಅದು ಭಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. நான் சொல்லுகிறதை மட்டும் நல்லா கவனிங்க. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. அந்த பயத்திலிருந்து வெளியே வந்தது. ಅದು ಭಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. திருச்சபை வந்து இயேசுவை பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தது. ಸಭೆ ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗಿಸ
ಕೊಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. கொடுக்காத கைங்க கொடுக்க ஆரம்பித்தது. ಅದು ಕೊಡದೇ ಇರುವ ಕರಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. துதிக்காத நாவுகள் துதிக்க ஆரம்பித்தது. ಸ್ತುತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ತುಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ஞானஸ்நான கூட்டங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சது. ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಕೂಟಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. எங்க பார்த்தாலும் எழுப்புதல் பற்றி எரிய ஆரம்பிச்சது. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಉಜ್ಜೀವನ ಹತ್ತಿ ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. சேர்ந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ಸೇರಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ஒடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ಅವರು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. நாளையில அந்நிய பாஷையை பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. சும்மா இருந்த ஒரு சபை, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಭೆ, மேலறையில அப்படியே அடங்கி கிடந்த ஒரு சபை, ಆ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಭೆ, பயத்தில வாழ்ந்த ஒரு சபை, ಭಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ ಒಂದು ಸಭೆ, சடனாக நிறைய காரியங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ತಕ್ಷಣವೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿಬಿಡ್ತು. சொல்லுகிறது எத்தனை பேருக்கு புரியுதுங்க? ನಾನು ಹೇಳದೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ஆவியானவர் இறங்குறாரு பாருங்க. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಇಳಿದು ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ. பரலோகமே பூமியில இறங்கி வந்து விட்டார். ಪರಲೋಕವೇ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. அவர் வர வரைக்கும், ಆತನು ಬರುವವರೆಗೂ சபைக்கு யார் வந்தாலும் கூட ஆமென் கொஞ்ச நேரம் தான் எரியும். ಸಭೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ. ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? சபையில யாராவது ஒரு ஊழியக்காரர் வர வேண்டும். ಸಭೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಬರಬೇಕು. யாராவது ஒருவர் ஆமென் அற்புதத்தை பற்றி பேசணும். ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಅದ್ಭುತ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. எழுப்புதலை பற்றி பேசணும். ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಉಜ್ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ஆவியானவர் ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ அவங்க வந்து ஆமென் ஒரு தீயை ஆமென் சின்னதாய் கொண்டு வரல. ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆಂಕಿನ ಆತನ ತರಲಿಲ್ಲ. அவர் பட்சிக்கிற ஆவியானவர், ಆತನು ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಉರಿಯುವಂತ ದಹಿಸುವ ದೇವರ அவர் அப்படியே ஒவ்வொருவரும் மேலும் இறங்கிட்டார். ಆತನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. அவர் இறங்கி வந்த உடனே ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಇಳಿದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ உலர்ந்து போன செத்து போன ஒவ்வொருவருக்கும் ஜீவன் இறங்கி வந்தது. ಒಣಗಿ ಹೋದ ಸತ್ತು ಹೋದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಜೀವ ಬಂತು. ஒண்ணுமே செய்யாத ஒரு சபை, ಏನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಭೆ நேரமே இல்லாமல் ஓட ஆரம்பிச்சது. ಅದು ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿಬಿಡ್ತು. ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? இந்த சபையில தேவ ஆவியானவர் செய்தது. ಇದನ್ನೇ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு ஆராதனையோடு போதும் என்று நினைக்கிற ஒரு ஆமென் சபைகள் மத்தியில, ಭಾನುವಾರದ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಜೀವಿಸುವ ಸಭೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் கூட ஆமென் ஆதி அப்போஸ்தலருடைய நாட்களில் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் சேர்ந்து வந்தார்கள். ஒவ்வொரு நாளும் கூட அப்பத்தை ஒடிச்சாங்க. ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தினார்கள். ಆದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ದೇವ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವುದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೂ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ஆவியானவர் அக்கினியாய் ஆமென் நிரம்ப ஆரம்பித்தார். ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. தணிந்து போக பிசாசு எவ்வளவு முயற்சித்தாலும் கூட, ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೈತಾನ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ உள்ள வந்தவன்லாம் அமைக்க வந்தவன்லாம் பற்றி எரியும்படி ஆவியானவர் மாற்றி விட்டார். ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬಂದವನೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿಬಿಟ್ಟ. சபையில ஆமென் நடக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தில நீங்க வந்தீங்களோ நீங்க வரலையோ, ஒவ்வொரு எத்தனை பேர் உண்மை உள்ளவர்களா இருந்தீங்களோ இல்லையோ, இல்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் வந்துட்டு போனீங்களோ இல்லையோ, ஆனா ஆவியானவர் தொடர்ச்சியாய் அக்கினியாய் இதற்குள்ள நடந்து கொண்டே இருக்கிறார். ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ನೀವು ಬರ್ತೀರೋ ಬರಲ್ವೋ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಎಡ್ಡ ಬಿಡದೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. தேவன் மட்டும் ஆவியானவர் மட்டும் இந்த சபையிலே உலாவாமல் இருந்திருந்தால் இந்த தீ என்றோ அமிஞ்சு போயிருந்திருக்கும். ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಂಚರಿಸದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಬೆಂಕಿ ಎಂದೋ ಆರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. அவராய் இருக்கிறபடியால், ಆತನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ அதிகமாய் கொண்டே இருக்கிறது. ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, அதிகமாய் கொண்டே ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ஒரு நாள் உன்னையும் பிடிக்கும், ಒಂದು ದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಅದು ಹಿಡಿತದೆ. ஒரு நாள் உன் பக்கத்தில் இருக்கிறவனையும் பிடிக்கும், ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವನ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿತದೆ. குடும்பத்தையும் பிடிக்கும், ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ ಬೆಂಕಿ ಒಂದು ದಿನ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ஏரியாவையும் பிடிக்கும், ನಿಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳನ್ನೇ ಆ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಲಿದೆ. அக்கினியாய் நிரம்ப போகிறது. ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದು ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. இன்றைக்கு விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ದಿನ ನಂಬ್ತೀರಾ?